الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد الله أكبر. أشهد أن
sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufukum fa inna taswida sufuf. Tawam solat terus sempatkan saf. Utama solat berjamaah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Makan lancar, tidur lancar. Apalagi Pak pengen kita nih rezeki mudah-mudahan lancar, berkah. Kita doakan sehat, alhamdulillah kita doakan juga anak-anak kita sehat semua, selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat mereka, Allah lancarkan urusan-urusan mereka, dan Allah kuatkan mereka semuanya dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mengingatkan saja, kita membaca sholawat satu kali kita membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali lipat berupa rahmatnya. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang mengucapkan satu kali sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas, memberikan sholawat berupa rahmat 10 kali lipat. Jadi salah satu cara kita menambah cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah adalah dengan memanjatkan doa dan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi. Dan hari ini di bulan Jumadil Akhir ya. Sudah tanggal berapa? 10. Tanggal 9 ya, tengah-tengah lah hampir ya. Jadi hampir 2 bulan setengah lagi, kalau tidak salah, masuk lebaran, masuk puasa belum lebaran, masuk puasa dulu. Mudah-mudahan kita senang masuk puasa Man fariha biduhuli syahri Ramadan ghafarallahu ghafarallahu ala nir ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah lalu. Mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, hari ini temanya berkaitan dengan sebuah ayat. Ayat ini sering didengar oleh bapak-bapak, jarang didengar oleh ibu-ibu. Di hari Jumat kita dengarnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayatnya. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian betul-betul mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya ulang lagi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bapak Ibu, ayat ini agak ngeri-ngeri sedap agak dalam tanda kutip Allah tuh mengancam kita. Tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan takwanya itu harus benar-benar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Walaupun kata ulama ayat ini ada dimansuh dengan kalimat ayat lain, ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian.
Tapi kita yang akan kita bahas bukan masalah takwanya, tapi kalimat terakhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati nian kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Bapak Ibu yang saya mau tanya dulu, kira-kira ya, muslim itu artinya apa, Pak? Ibu-ibu, muslim itu artinya apa? Mungkin kita terjemahkan muslim itu dengan orang Islam, karena kalimat muslim itu kaitannya dalam bahasa Arab, ada dasar katanya adalah al-Islam, orangnya muslim. Kalau iman orangnya mukmin ya, wal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Muslim artinya apa? Kita sederhanakan orang Islam. Tapi pertanyaan yang kedua, Islam itu apa? Kadang-kadang kita melihat Islam itu hanya dari segi ibadahnya saja, Pak. Islam itu ada 5, syahadat, apa lagi, Pak? Salat, zakat, puasa, haji. Itu bukan Islam, itu rukun Islam. Islam itu apa nama Islam itu? Islam itu adalah ajaran, prinsip. Nah, dalam Al-Quran memang disebut Islam sebagai sebuah agama. Innad dina indallahil Islam. Bahkan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang pengen punya agama tapi bukan Islam, maka tidak diterima. Jadi prinsip pertama kita, agama Islam itu adalah agama. Agama itu apa? Agama itu pedoman manusia. Tapi ayat yang kita baca tadi mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati nian kecuali dalam keadaan muslim. Kalau muslim itu artinya beragama, yang meninggal beragama Islam itu bukan wong baik-baik, Pak. Ada yang lagi nego mati, ada yang lagi berjudi. Islam itu, Pak, mati juga. Muslim juga itu. Ada yang macam-macam. Jadi istilahnya Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, tidak boleh sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau muslim tadi kita terjemahkan dengan beragama Islam saja, berarti ya sudah selesai, katik masalah. Tapi Allah tidak pengen macam itu. Kita harus memahami muslim itu dalam kalimat yang memang diinginkan dari kata muslim itu sendiri. Nah, ayyuhal hadirun, kalau kita melihat kata al-Islam, padanan kata yang lain banyak, Pak. Contohnya Islam itu artinya assalam. Apa assalam? Assalam artinya keselamatan. Maka kalimat assalamualaikum berarti mudah-mudahan kau selamat ya. Yo kau juga. Nah, kayak gitu, Pak, maksudnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kau selamat. Kau juga selamat ya. Hati-hati ya. Maka menjawab hukum salam itu hukumnya wajib. Artinya kalau Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan, kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan kita juga harus menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi Islam lain adalah artinya asilmu. Islam itu artinya asilmu. Apa asilmu? Asilmu itu artinya benteng. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam sebagai benteng. Tidak usah tanggung-tanggung, masuk-masuk nian. Kalau zaman dulu berperang, siapa yang masuk benteng bisa selamat, siapa yang berada di luar benteng berarti dia bisa mati. Nah, udkhulu fis silmi kafa, masuklah ke dalam Islam sebagai ajaran yang membentengi kita, maka insya Allah kita akan menjadi selamat.
Tapi arti Islam yang lain Pak di dalam Al-Quran adalah at-taslim. Ada nama taslim. Taslim itu artinya kita nerima Pak. Nerimo. Nerimo ini tidak ada ngotok. Nah, masa Palembang. Disuruh belanja, belanja. Disuruh sedekah, sedekah. Disuruh sholat, sholat. Disuruh macam-macam, dia nerimo, taslim. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan kita terima perintah ini sebagai sebuah syarat, sebagai sebuah kewajiban kita kepada Allah. Yang dalam Al-Quran disebut dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kita dengar, habis itu kita taat. Bukan kita dengar, habis itu kita bertanya. Maksudnya mana kau tu nyuruh-nyuruh cahaya itu tu? Oh, kecil kau. Kaget dulu. Ngapa cahaya itu tu? Berbantah dulu yang penting. Kaget. Iya itu kaget yang penting. Kita berbantah dulu. Nah, Islam sebagai sebuah taslim tadi adalah ketika kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu tidak boleh mati kecuali dalam keadaan kamu tu nerima. Terimalah apa yang sudah Tuhan juk buat kamu tu. Allah kasih kita umur panjang, alhamdulillah. Allah kasih kita rezeki yang baik, alhamdulillah. Allah kasih kita musibah, innalillah. Allah kasih kita cobaan macam-macam. Dan semua yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita ngakui tak kita nerima. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu tak boleh mati kecuali dalam keadaan kamu sudah nerima, bahasanya kamu sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nak mati itu yang kita ikhlaskan itu bukan kita tapi wong lain. Ya sudah, aku sudah maafkan kalau itu tanam beklah kau, itu rumah sila misalnya aku bagi waris tadi lah. Itu mobil jangan jual, mobil wong itu misalnya. Maksud saya taslim tadi adalah ungkapan hati kita kepada Allah ketika Allah sudah menyuruh dan memberikan banyak hal dalam hidup kita. Ada tak rasa nerima, ada tak rasa ngutuk sama Tuhan tadi. Kadang-kadang Bapak Ibu maaf, orang yang disampai akhir hidupnya masih ada yang protes sama Tuhan. Dia mikiri anaknya masih belum punya rumah. Si anu belum punya rumah, kesian ya anakku. Si anu masih belum bergawe, kesian. Si anu anak kita tadi. Yang dipikir ke pas nak ajal tadi itu sesuatu yang masih dalam sifatnya bukan urusan dia lagi seharusnya. Maka orang-orang yang ketika sudah sampai di akhir hidupnya dan dia muslim dalam keadaan menerima semua perintah Allah, kelihatan prosesnya. Rajin semayang tetap, ngaji tetap, sedekah tetap, berbuat baik sama orang lain tetap, dan sebagainya, dia tetap istiqomah. Baru terakhir dia dalam keadaan muslim menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang sama dia, dia senang sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama dia dan dia ridho sama Tuhan. Dalam maksud saya, dia tidak ada takut meninggalkan alam dunia karena sudah Tuhan, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala terima semuanya. Itu yang doa galak kita baca, Pak. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fi tawallait. Dia dak galak ada wong diinjuk hidayah, ngapa aku tidak? Ada wong diinjuk rezeki, diinjuk diurusi sama Allah, ngapa aku tidak?
Ada wong dinjok kelebihan karunia oleh Allah, ngapa aku tidak? Minta juga. Nah, dia merasa dalam tanda kutip cemburu kalau Allah tidak mengurusi dia, kalau Allah tidak memberikan banyak hal kebaikan kepada dia, sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu dia sudah terima seluruhnya apa yang dia miliki di dalam hidup ini. Alhamdulillah baca ibadah berkat Allah. Alhamdulillah baca sedekah berkat Allah. Alhamdulillah punya anak yang soleh-soleha berkat Allah. Alhamdulillah punya gawe yang bagus berkat Allah. Ikhlas galo-galonya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, inilah yang ayat yang galak kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bisalam. Hidupkanlah kami dalam keadaan setiap hari itu jiwa kita ni tidak ada ngurusi wong, tidak ada ngatoi wong, tidak ada benci wong, tidak ada fitnah wong. Jiwa kami ini, hidup kami ini hidup yang salam. Apa yang arti salam? Hidup yang selamat, yang menerima semuanya itu berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini prinsip, seharusnya dijadikan prinsip. Prinsip apa? Prinsip kita hidup dan prinsip kita mati kakek. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu itu sudah menerima. Tidak banyak wutuan lagi sama Tuhan. Kira-kira macam itu lah Pak. Tidak banyak nak nanyo lagi, tidak banyak nunda lagi, tidak banyak lupa lagi, tidak banyak macam-macam lagi sama Tuhan. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang yang memiliki kesadaran seperti ini, orang-orang yang baik. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang Allah sudah lapangkan dadanya menerima Islam sebagai sebuah taslim tadi, maka dia dapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang Allah berikan hidayah, maka Allah lapangkan juga di dalam menerima Islam. Maksudnya kita beragama ini berlaku hablun minallah, berlaku hablun minanas dalam keadaan baik. Wong punya mobil, kita tak ada seret. Wong punya rezeki, kita tak ada benci. Tidak motor, kita tak ada kepo rasanya, kita tak ada ngurusi ya. Alhamdulillah. Dia senang, kita senang, dia susah, kita melok susah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal seperti itu. Orang Muslim yang baik itu orang Muslim yang tidak ada kepo sama gabung wong. Orang Muslim yang baik itu orang Muslim yang tidak ada terlalu banyak ngetok wong. Dan ciri orang Muslim kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu adalah orang yang dirinya itu wong lain tak dong ngaso terganggu, baik karena ucapan dia ataupun perbuatan dia. Kehadiran dia itu tak ada bikin wong susah. Nah, datang lagi bapak itu, astagfirullahalazim. Dah lama Pak dicak itu ke wong Pak. Nah, datang lagi ibu itu, ayo tutuplah jendela tu, masuklah sandal tu misalnya kadang-kadang. Tapi kalau dia datang, alhamdulillah datang. Sini Pak, duduk sini Pak, duduk sini kelakar dulu. Mana cerita? Lain Pak suasana macam itu. Maksud saya, Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan batasan dan penjelasan yang jelas kepada kita bahwa kalau nak baik, itu ciri khas keislaman kita itu seharusnya sudah bisa terlihat dari kata al-Islam itu sendiri. Berbeda dengan perilaku masyarakat yang lain. Kita bayangkan Bapak Ibu, pada zaman Nabi Muhammad,
mak mano akhlak mereka. Kalau dia jengok mamang dia mati misalnya, terus bini mamang itu pacak jadi bini dia, imbeknya. Kalau misalnya dia punya kerabat, punya anak betina, ngelahir kebetulan yang lahir gitu bukan wong lanang, bukan bayi lanang, bayi betina, tak ada dipandang dengan baik, tak ada dipandang dengan enggak bahagia. Dah tino puluk lahir ini misalnya. Itu zaman Nabi Muhammad, yang setelah Nabi Muhammad datang mengajarkan agama Islam, semua itu diberantas dan dirubah menjadi yang lebih baik. Wong bermusuhan ujung-ujungnya pacak jadi saudara antara muhajirin dan ansor. Antara orang Islam yang lain dengan orang Islam lain, dulunya tidak kenal, dulunya bermusuhan, tiba-tiba jadi Islam, jadi ukhuwah Islamiyah. Maksud saya, ciri khas Islam yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yang diinginkan dari kata Islam itu sendiri, itulah yang harus kita bawa pada saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyebut orang-orang ini dengan orang baik. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, bala man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsinun. Betul, orang yang datang kepada Allah, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taslim tadi, fahuwa muhsin, orang ini namanya muhsin. Muhsin apa artinya? Orang baik. Makanya Bapak Ibu, kriteria orang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh kita artikan orang sebagai orang yang sempit dalam arti yang sedikit. Kita harus mengartikan orang baik menurut Allah itu orang yang seluruhnya bisa baik. Seluruhnya bisa baik. Wong sholat dia pasti wong baik, wong yang berakhlak pasti juga wong baik. Dia kaya bisa baik, dia miskin juga bisa baik. Dia wong tua bisa baik, budak kecil juga bisa baik. Apa arti muhsin? Orang yang berperilaku baik dalam hubungan hablul minallah atau hablul minannas. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa wong yang baik-baik tadi? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wong baik itu wong yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Rasulullah tidak mengatakan yang banyak amalnya. Karena amal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan cuma sedikit. Sholat yang wajib itu cuma 5, Pak. Tak baca, nak tambah 14. Maghrib tetap 3 rakaat yang wajib. Tambahilah 2 ikut lagi biar lemak misalnya. Tak baca. Karena wajib. Puasa yang wajib cuma di bulan Ramadan. Selebihnya sunnah. Zakat wajib kalau kita mampu. Ada kriterianya orang yang mampu tadi itu. Keuntungannya berapa kok, waktunya berapa lama, baru wajib zakat. Haji mah itu juga. Kalau badan sehat, kalau sanggup, kalau ada biaya. Selebihnya bukan kewajiban, tapi apa kita sebut sebuah keistimewaan, bonus. Allah nyuruh kita ngaji dari pagi, siang, sore, malam, hafal 10 juz, hafal 20 juz, bagus. Tapi kita tidak bisa ngaji gara-gara effort nyari duit. Nyari duit juga kewajiban, bagus juga. Dah baca sholat di masjid, sholat di rumah, bagus juga. Maksud saya, muhsin yang diinginkan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam ayat ini bisa kita kaitkan dengan muslim tadi. Sebab wong yang baik tadi, dia harus bisa nerima keadaan dia dan ngerti bahwa kalau macam ini keadaannya sakit, kita bisa jamak sholatnya. Kalau ada hak wong lain, kita utamakan hak wong lain.
Kalau ada kewajiban kita yang kira-kira fardu kifayah dan ada kewajiban yang lain yang memang fardu ain, kita jago yang fardu ain sambil lengkapi yang fardu kifayah. Maksud saya, berpikir kita ni harus berpikir yang wong dewasa, jangan cak budak kecil. Yang nyingok wong tu kalau baik itu, kalau semayang baik, kalau misalnya ngaji baik, kalau sholat sunnahnya banyak, kalau misalnya puasa Senin Kemisnya banyak, yang megang tasbih, yang apalagi misalnya. Kriteria orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan hal-hal yang lain. Baik hablun minallah atau hablun minannas. Karena yang dibebankan oleh Nabi Muhammad selain ibadah juga muamalah. Dan ayat-ayat Quran yang paling banyak itu bukan menyebutkan ibadah tapi menyebutkan muamalah. Bapak Ibu bayangkan kita capek-capek ibadah tapi hati masih dendam sama orang lain, ibadah kita yang banyak pahala tadi Allah kurangi. Apalagi ngatoi wong, pahala kita dimbek wong yang kita katoi tadi. Capek-capeklah kita ngaji pagi, sore, siang, malam. Capek-capeklah semayang, capek-capeklah macam mana. Waktu kita ngatoi wong, waktu kita fitnah sama wong tadi, ibadah kita tadi dimbek dia pahalanya. Yang dia omongi tadi itu senang-senang baik. Alhamdulillah dapat pahala lagi. Maksud saya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kita harus pikirkan bahwa Allah itu menyuruh kita baik itu dan menyuruh kita masuk ke dalam as-silmu kafah itu menunjukkan bahwa kita ini harus bisa melihat bahwa perbuatan baik yang mendatangkan pahala itu bisa banyak caranya. Maksud bisa banyak caranya itu salah satunya dengan sikap ikhlas kita tadi. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Ada kondangan. Jam berapa kondangan? Jam 10, setengah 11. Tapi jam 10 hujan besar. Nah, hujan pula ini ngutuk. Apalah hujan. Dan ngutuk macam itu tak boleh, Pak. Menunjukkan kita tidak ada ikhlas menerima keadaan. Tapi yang harus kita lakukan apa? Itu berpikir baik hujan jam berapa lah selesai hujan ni. Baca tak kakek kira-kira? Baca. Tunggulah dengar lagi. Lain ceritanya. Kita punya anak nakal. Kau ini, cak mak kau nian misalnya. Maksud saya, akhlak kita, perilaku kita, dari mulut dan dari perbuatan, kalau bisa membuat orang senang, itulah ciri orang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong Islam itu, wong yang lain itu ngerasa lemah sama kita, ngerasa nyaman. Bukan berarti dia tu kaya kita senang, bukan berarti dia tu pintar kita senang, bukan. Baik dia tu orang baik ataupun orang tidak baik ataupun apa, kita tu dengan dia tu sudah tak ada rasa, tak ada benteng dewek kita tu. Tak ada nyago jarak sama dia. Tidak milih-milih. Tidak milih-milih. Oh tu wong semana misalnya, wong Jawa, wong sini. Apa sana be, kami sini. Nah, perilaku seperti itu yang kita hadapi dalam sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, menunjukkan kita ini memang sudah harus bisa mempersiapkan hati kita seikhlas-ikhlasnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu doa yang mungkin bisa kita baca, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ridho sama Allah, ridho sama Nabi, dan ridho sama Islam. Artinya kalau Allah nyuruh kita galak, kalau Nabi Muhammad nyuruh kita senang, kalau Islam ajaran kita nyuruh kita melakukan sesuatu kita tidak nolak, itulah ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah dengan akan ridho sama dia dan kita juga ridho sama Allah.
Yang galak kita baca kalau di bulan Ramadan, Pak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhomu dan minta surgamu, dan kami takut marahmu dan takut siksamu. Jadi minta ridhonya Allah itu penting, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidak bawa sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghalangi kita dalam tanda kutip bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bagaimana caranya kita bisa meridhokan diri kita kepada Allah, meridhokan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu nanti bisa membawa kita memiliki hati yang baik, yang dalam agama Islam disebut dengan qalbun salim. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti anak kita, harta kita itu tidak pacak nolong kita, kecuali wong-wong yang datang kepada Allah dengan perasaan hati yang salim. Apa hati yang salim? Hati yang di situ dia sudah ikhlas. Istilahnya dia sudah memiliki kesimpulan awaluhu wa akhiruhu, awal dan akhir, sebab dan akibat. Kalau tidak dari Tuhan, tak kati apa-apa. Nah, inilah yang saya sering konsepkan dengan istilah rahmat. Jadi orang yang memiliki rahmat dari dalam hatinya itu dia akan punya prinsip baik galau, Pak. Apa rahmat tadi? Kalau tidak karena Tuhan tak kati apa-apa. Walaula fadlun minallahi lakuntum minal khasirin. Tidak ada karunia dari Allah, rahmat dari Allah, kamu itu celaka. Apa maksud celaka tadi? Kita pacak pikir ke Pak dalam hidup sehari-hari. Alhamdulillah pacak tidur nyenyak. Padahal pada saat kita tidur tadi kita tak tahu apa-apa, Pak. Udah ada ulo tak tahu, ada banjir tak tahu, semut masuk badan kita tak tahu. Bayangkan kalau misalnya sikok binatang masuk ke hidung kita, masuk ke kuping kita dalam keadaan kita tidak tahu. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Metu dari rumah baca bismillah. Nah, seandainya kita metu dari rumah dalam keadaan sombong, selangkah dia metu dari rumah ada kejingoan ada got, masuklah di got situ kaki kita. Berak biru galau, lecet galau, padahal baru selangkah dari rumah, masuk got kaki. Masuk kamar mandi. Perasaan kita senang-senang beb, siul-siul misalnya maaf ngomong misalnya, senang-senang. Ngacar-ngacar masuk kamar mandi. Nah, kebetulan habis masuk kamar mandi tadi budak kita baru selesai mandi sampo, tumpahlah sampunya tadi, terpijaklah di kaki kita. Pas ketemu kita pakai sandal bowling yang lama tadi lebih licin lagi, Pak. Nyampaklah kita di situ. Maksud saya, kalau tidak karena Tuhan, nah gitu ya, kalau tidak karena Tuhan 24 jam yang kita hadapi hari ini, yang kita terima hari ini, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah betul ngomong, kalau tidak karena aku, kamu tu mati kalau, kamu tu rugi kalau. Nah, mengakui semua itu menunjukkan kita ikhlas, Pak. Ini kita nerima. Makanya makom yang paling tinggi di dalam tasawuf itu salah satunya disebut makom syahadah. Kita nyaksikan, kita ngakui. Dan banyak wong yang pinter, banyak wong yang beribadah, dia tak ada ngakui Tuhan, dia ngakui dirinya. Kalau tidak karena aku masjid ini tidak tegak, kalau tidak karena aku, kalau tidak karena aku budak-budak ini salah, restoran kita tidak laku. Kalau tidak karena aku,
Dia jingok dirinya, tak ada jingok Tuhan. Dia ngakui dirinya, tidak ngakui Tuhan. Dia nerima dirinya, dia tidak nerima Tuhan. Nah, orang Muslim yang baik, dia harus sampai pada kesimpulan kalau tidak karena Tuhan, tak kati. Nah, mau ngomong, ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kita dalam keadaan yang kafir, maka kalimat kafir itu jangan hanya diartikan wong yang bukan beragama Islam baik, Pak. Ayat Al-Quran yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, apa kita galak terjemahkan kufur? Ingkar, maka azabku pedih. Maka arti kafir yang bisa kita fahami adalah wong yang tidak ngakui Tuhan, itu kafir. Tidak ngakui macam mana? Dia ngakui diri dia, tapi dia tidak ada menyebut nama Allah. Alah, kelemak makan ini, pepe makan. Oh, makasih. Tak ada terbayang bahwa makanan yang ada di depan dia ini rezeki dari Allah. Tiap hari kondangan, makan misalnya. Dan bahwa makanan ini membuat dia sehat. Bahwa anak yang kita didik membuat kita bisa menjadi diperhatikan. Bahwa doa yang kita panjatkan buat wong zaman dulu bisa baik, membuat badan kita sehat. Gara-gara kita doa, dia juga berdoa sama kita. Wong yang kita bantu dulu, kita ngakui hari ini bisa baik karena dia pernah bantu kita. Mengakui seperti itu menunjukkan kita tidak menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menolak bahasanya adalah kufur. Maka orang yang syukur kepada Allah, maka semua rahmat tadi Allah tambah. Dan orang yang kafir dengan nikmat Allah, maka Allah akan sediakan dia dengan siksa yang pedih. Apa kufur nikmat? Kufur nikmat artinya dia tidak ngakui Tuhan, dia ngakui diri dia dewe. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, jadi dengan kata lain, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah, kemantapan, keikhlasan dalam berbagai hal. Ikhlas menghadapi semua cobaan Allah. Kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi bukan untuk orang meninggal Pak, bukan Pak. Apa arti inna lillahi? Seluruhnya milik Allah. Seluruhnya. Seluruhnya tu bukan di luar kita baik, kita ni juga milik Allah. Alam ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Dan wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepadanya. Jadi ketika ada orang meninggal kita bisa mengucapkan itu, ketika kita melihat musibah besar kita bisa mengucapkan itu juga sebagai sebuah prinsip mengatakan kati apa-apa. Nah, kira-kira gitulah, kati apa-apa. Nah, kalimat-kalimat baik seperti ini, maaf ngomong, jarang kita dengar dari budak-budak zaman sekarang. Masya Allah, terdengar? Pernah tak terdengar anak kita, cucu kita ngomong Masya Allah, cak wong zaman dulu? Jarang, maaf ngomong jarang sekarang. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, yang panjang itu jarang terdengar. Kita kadang-kadang jarang ngomong kenyoy. Insyaallah, subhanallah, insyaallah. Apa kita galak ngomong? Ya sudah kaget. Banyaklah kagetnya daripada insyaallah-nya. Tersebut kalimat-kalimat baik itu jarang. Makanya Bapak Ibu sekalian, memantapkan prinsip kita tadi salah satunya dengan pembiasaan berlaku baik, berbuat baik, mengucapkan kalimat baik, membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi
mudah-mudahan bisa membantu kita tetap mempertahankan keislaman sambil menjaga akhlak kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, juga bisa menambah amal-amal ibadah dan menjadikan pahala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, mungkin materinya kita cukupkan. Kalau masih ada waktu, boleh kita buka dengan beberapa pertanyaan. Fadhlu. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, bila ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini mau nanya tadi mengenai muslim dan mukmin. Ya, ini muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Pertama, apa bedanya tuh? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Bedanya apa satu? Yang kedua, itu orang muslim ini itu kadang-kadang secara tidak sadar itu pengaruh dari media sosial ini, kadang-kadang suka mengatai orang atau suka menggibah orang. Itu secara tidak sadar tuh. Padahal segala kegiatan ibadah itu taruhlah pol gitu ya, sama lekatnya oke gitu. Tapi gilirannya media sosial itu orang menggibah orang tuh nerus-nerus kena itu secara tidak sadar. Ini mana masih pacak dikata kaum muslim bukan? Nah itu masih. Iya. Yang pertama, istilah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dalam Al-Quran itu menyebutkan kelompok masyarakat ya Pak ya. Memang dalam hadis Nabi memang dibedakan 3 istilah: iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya keyakinan kepada Allah, tauhid. Islam artinya kepatuhan, fikih. Kemudian ihsan artinya akhlak, cara kita. Nah, tiga-tiga ini disebut dengan istilahnya trilogi, saling berkaitan. Wong yang beriman dia harus Islam, tak boleh iman bayar galak solat. Wong yang solat dia harus punya akhlak. Wong yang punya akhlak dia harus dilandasi dengan iman dan Islam. Jadi tiga-tiga ini benar. Nah, yang banyak disebut di dalam Al-Quran itu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ngapa? Karena 2 dasar ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Islam. Makanya di dalam khutbah Jumat, kalau tidak nyebut Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, tidak sah khutbah Jumatnya. Sebab wajib mendoakan muslim dan muslimat, muslimin, mukminin dan sebagainya. Nah, ada satu hadis ketika ada seorang Arab Badui mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Allah, ya Rasulullah, kami ini sekarang wong beriman." Kata Rasulullah, "Kaget dulu. Kamu sekarang wong muslim. Mana yang lebih dulu iman sama Islam?" Kira-kira gitu ya Pak ya. Mana yang lebih dulu iman sama Islam? Dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu adalah mukmin. Nabi mengajarkan keimanan, kepercayaan. Yang penting kita iman dulu, baru kemudian syariat diturunkan, sholatnya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah lainnya, semampu manusia pada saat itu, semampu manusia. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, kita ini memang harus menjaga keimanan kita sekuat mungkin dan melaksanakan kewajiban kita semampu mungkin. Maksud saya, potensi kita ini Bapak Ibu di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam banyak godaan dan banyak hambatan. Nak puasa dengan lagi, kadang-kadang justru nak puasa itulah penyakit mah itu kadang-kadang datang. Besok puasa perutlah sakit misalnya. Mak puasa jam 9, jam setengah 10 sudah kosong perut ini, nak tahan lagi, pening, pala, muntah misalnya, terpaksa batal.
semampunya. Kalau hari ini tak baca, besok ganti. Hari ini kita tidak baca solat jamaah karena sakit, besok baca solat jamaah. Hari ini kita macam ini tak baca, ada gantinya. Berangkat ke Jakarta, jamaah, kotor. Jadi melakukan syariat Islam, Allah suruh kita untuk melakukannya semampu kita. Maksudnya, ittaqullah mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah semampu kalian. Sebab Allah tak ada nyingok amal baik, tapi nyingok iman juga. Iman tadi yang melandasi ihsan tadi. Sebab orang berbuat baik, tandanya dia tetap menjaga keimanan dia kepada Allah. Nah, yang didoakan oleh kita dalam Al-Quran, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, itu menunjukkan ada kelompok-kelompok manusia yang di dalam ajaran Islam kita, dalam hablun minallah dan hablun minannas, orang-orang ini tetap ada yang kecenderungannya untuk mempertahankan agamanya, berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, dan ada lagi orang-orang yang kadang-kadang dengan Islamnya dia bisa mendapatkan keridoan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, Pak ya. Yang kedua masalah ghibah. Ada istilah ghibah nasional, Pak. Ghibah nasional itu waktu ada dulu, masih ingat tak Bapak acara TV Check and Recheck, gosip, apa lagi Pak? Apa lagi itu? Yang berita-berita yang tidak benar tapi dikemas dalam informasi, infotainment lah bahasanya. MUI pernah mengatakan itu tidak boleh, itu ghibah nasional. Nah, sekarang ghibah nasional tadi itu muncul di dalam aplikasi media massa gitu. Muncul di TikTok, muncul di YouTube, muncul di WA dan sebagainya. Bagusnya cak mana, Pak? Bagusnya cak mana? Nah, kalau kita pakai hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwa sebaik-baik orang Islam itu adalah orang yang tidak ada terlalu ngurusi gawe wong. Sekedar tahu boleh Pak, tapi ketika kita tahu itu kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, nambah-nambah, kemudian ngangeti, nah itu tidak boleh. Apa misalnya cerita yang paling jelas sekarang nih, masalah artis misalnya, masalah artis kita kadang-kadang lebih banyak yang ngomong itu netizen daripada artisnya itulah. Lebih banyak yang ngomong itu wong kedua, wong ketiga, bukan wong yang pertama. Maka mencari sumber masalah dengan melakukan konfirmasi ke orangnya langsung itu penting, ya. Malah itu menjadi salah satu hal yang dianjurkan kalau kita melihat banyak informasi yang tidak benar. Suruh wongnya dewek ngomong, nah, kayak gitu. Tunjukkanlah ijazahnya langsung. Kira-kira ya Pak ya. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan satu motivasi kepada kita semua. Karena beliau ini juga adalah jiron kita dan juga adalah salah satu aktivis yang ada di UIN. Saya pengen bertanya ya, bahwa dengan suasana sekarang, dan memang ini telah dikemukakan dalam hadis Nabi, di akhir-akhir zaman ini memang banyak suatu terjadi perubahan-perubahan yang sangat paradoks, ya, termasuk apa yang dikemukakan tadi dalam medsos ini. Salah satu tanda bahwa kita ini memang sudah tua, mungkin ya saya juga ikut tanya dengan teman-teman di provinsi-provinsi lain, termasuk yang para ulama-ulama, ya, ada nggak yang kalau Nabi mendapat mukjizat, kalau ulama-ulama dulu wali-wali Allah mendapat karomah, kemudian turun lagi mungkin maunah, ada nggak sepengetahuan Ustaz di pesantren-pesantren, misalnya kalau di umum ini kan sudah ditarik oleh Allah kayaknya semuanya ya. Saya khawatir dengan
anak cucu kita ini, ya. Karena pengaruh daripada pimpinan yang katakanlah kurang beriman, kurang memahami agama, maka kebijakan-kebijakan ini memang banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Apalagi kalau mendapatkan satu tingkatan yang tinggi, yang kata saya tadi maunah, apalagi karomah yang dulu sampai para wali-wali Allah udah nggak ada lagi. Nah sekarang ini kita lihat saja anak cucu kita itu bukannya dia belajar ibadah, bahkan dia melihat medsos yang tidak memberikan suatu pendidikan yang positif. Hampir sebagian besar begitu. Nah, bagaimana langkah-langkah dari pihak lembaga pendidikan juga, termasuk dari UIN? Ya, UIN ini, ya, kalau kami dulu di MUI Pusat, Pak Nopal, ini salah satu upaya itu menurut orang-orang yang ahli untuk menggeser dari IAIN jadi UIN, sehingga nanti tidak, kalau IAIN itu jelas semuanya Islam. Tapi kalau sudah UIN, universitas, walaupun sebutannya Islam negeri, tapi nanti ada saja pimpinan-pimpinannya belum tentu Islam katanya. Misalnya ada fakultas-fakultas apa yang bukan Islam. Ini rekayasa jangka panjang. Sekarang IAIN ini hampir nggak ada lagi, sudah berubah jadi UIN. Jadi ada suatu kebijakan, maksud itu kebijakan dari pemerintah atau pemimpin ini yang tidak berpihak kepada menunjang agama Islam. Ini satu hal yang memang berat. Kalau kita insya Allah tidak masalah, tapi anak cucu kita nanti, ya, ini mungkin entah sifatnya komen atau pertanyaan. Mohon bagaimana komentar daripada Pak Dr. Nopal. Terima kasih. Iya. Itu sampai jam berapa? Jam 6. Satu lagi, Pak. Oh ya, kita dulu kan ibu-ibu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, pinjamannya pagi ini cukup terkesan di hati. Kita ini selaku hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, ya rasanya, apalagi kami yang usia sudah manula ini, sudah di atas 60. Nah, apakah selama ini masa-masa dari awal lahir hingga sampai saat ini, rasanya kita ini sudah berbuat yang terbaik bagi diri kita, bagi versi kita masing-masing. Sholat, melaksanakan tugas baik dalam rumah tangga maupun di luar, berbuat baik terhadap masyarakat dan lingkungannya, rasanya sudah cukup rasanya bagi kita. Dengan umur kita yang sekian tahun ini, rasanya bagi kita, ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya Allah, umur sudah sekian, usia sudah lanjut, sudah banyak penyakit yang dinikmati, namun tetap kita nikmati. Kalau saya nikmati penyakit itu, ya. Tidak saya mengeluh, tidak saya meresahkan. Nah, jadi bagaimana caranya atau kiat-kiat kita untuk menjadi orang baik di muka bumi ini, untuk menghabisi usia kita ini atau mengakhiri usia kita ini. Kita tidak tahu berapa usia kita akan mencapai berapa, kita tidak tahu. Nah, sudah itu bagaimana kita akan menjadi orang muslim yang benar-benar muslim, bukan berarti sudah sholat, sudah segala macam tadi, tetap menjadi orang muslim. Nah, bagaimana supaya kita mengakhiri masa kita ini dalam keadaan, bilang orang kalau mati atau meninggal husnul khotimah. Nah, kalau saya sebut husnul khotimah itu bisa nyebutnya saja. Bagaimana yang dikatakan husnul khotimah atau sejatinya muslim, ya. Kalau bisa kita ini meninggal dalam keadaan muslim, meskipun amal-amalan kita bagi kita terasa sudah cukup bagi kita. Nah, jadi hanya itu yang perlu kami tanyakan, bagaimana menjadi orang baik dan menjadi muslim di akhir-akhir masa kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam.
Mungkin kesimpulannya begini Bu, kita ini harus beragama secara positif ya. Secara positif itu secara husnuzon kepada Allah. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an itu innallaha la yuti'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan balasan wong yang berbuat baik. Pertanyaannya, wong yang berbuat baik itu wong yang cak mano? Wong yang baik tadi. Apa wong yang baik itu sholat terus, tapi di rumahnya misalnya galak ribut sama laki misalnya. Apa yang baik tadi itu wong yang ke masjid terus, tapi pas di jalan ada wong lewat, curigainya, utuinya, dikasarinya misalnya. Nah, bahwa orang yang berbuat baik sekecil apapun pasti akan mendapatkan pahala dari Allah, itu sudah Allah janjikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi beragama secara positif atau secara husnuzon kepada Allah itu kita tidak boleh nyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan, dan berusaha tidak berbuat jahat sekecil apapun. Ada orang datang minta-minta, apa komentar kita yang pertama? Jengok orang datang tiap hari misalnya jam 8, jam 7, Assalamualaikum, tak sedekah. Apa yang kadang-kadang muncul dalam hati kita? Kadang-kadang kita ngotot kan, dah jengok misalnya, ibu ini lagi, ibu ini padahal kemarin sudah. Betul lah kita ngari dia keluar, kan kemarin sudah Bu, kalau diinjuk. Akhlak kita mungkin nyinggung perasaan dia. Nah, mana bagusnya? Ya kadang-kadang memang sifat manusia memang sering berubah-ubah. Kadang bagus, kadang tidak. Kadang hari ini baik, kadang-kadang muncul hawa nafsu. Nah, semampu mungkin hawa nafsu yang keluar tadi yang membuat kita melakukan perbuatan tidak baik tadi, ketika kita istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah. Dan ketika kita berusaha berbuat baik, maka insya Allah usaha kita itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kesimpulan saya, Ibu ya, kita itu beragama harus dalam arti berprasangka baik kepada Allah, dengan melihat sekecil apapun perbuatan baik kita, insya Allah disitulah husnul khotimahnya. Mungkin perbuatan baik tadi waktu lagi belajar kalau budak-budak, waktu kita lagi nyari duit, waktu kita lagi nganter budak sekolah, waktu kita lagi ngurusi masjid, waktu kita lagi ngurusi cucung, waktu kita lagi kondangan. Niat berbuat baik pada saat itu insya Allah menjadikan pahala buat kita. Jadi istilah husnul khotimah itu bukan mati dalam keadaan sujud baik Pak. Salah dalam mati dalam keadaan sujud. Yang penting mati di Mekah. Nah, banyak orang zaman dulu bunuh diri di kota Mekah, kalau tidak salah dengar cerita gara-gara pengen mati di kota Mekah. Pergi hajinya memang pas telah tua-tua supaya mati di Mekah. Mungkin konsep-konsep seperti ini harus kita rubah, bahwa dalam keadaan muslim berbuat baik tadi, maka insya Allah tidak menyia-nyiakan pahala, dan ketika Allah tidak menyia-nyiakan pahala, kita sudah mendapatkan husnul khotimah. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi berprasangka baiklah sama Allah, sekecil apapun insya Allah berikan pahala. Habis satu lagi. Ya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz Noval Shihab pagi ini terasa cerahnya, karena yang Ustadz sampaikan itu hal-hal yang kekinian. Terakhir tadi menyebut ghibah nasional, bahkan ghibah global. Perkembangan dunia saat ini terutama dengan teknologi informasi yang begitu maraknya dan begitu canggihnya.
Karena globalisasi adalah arus transformasi tata nilai yang mendunia, masuk ke negara-negara tanpa ada sekat-sekat seperti zaman dulu. Sekarang ini bebas, apalagi ditambah dengan meta AI. Jadi ada seseorang yang bisa direkayasa, tiba-tiba seolah-olah orang ini melakukan menyebarkan suatu video yang seolah-olah mengantisipasi keadaan, padahal bukan buatan orang itu. Nah, ini kan kadang-kadang mengadu domba. Nah, medsos saat ini luar biasa. Padahal sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu tadi, sesungguhnya semua kejadian ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Fir'aun, kemudian Korun, Namrud dan sebagainya itu sudah ada. Jadi kesannya itu sebetulnya kejadian-kejadian ini mengulang-ulang saja. Nah, jadi memang mengantisipasinya ya selalu mentadabur. Jadi contoh misalnya tadi ada yang minta ke rumah berulang-ulang, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang kita ada hati kecil tuh rasa kesal, tapi kita mesti menyadari bahwa dia datang ke rumah kita itu pasti ada yang menggerakkan. Nah, mestinya ada pemahaman, apalagi kalau tadi yang sudah disampaikan sebagai muslim, ya terimalah itu. Bagaimana caranya supaya dengan ikhlas semampunya sebagaimana sudah sampaikan, ittaqullah mastata'tum. Nah, jadi ikhlaslah dengan segala kejadian, lebih-lebih kalau usia ini sudah di atas 60. Ikhlaslah dengan segala kejadian, termasuk ibu tadi saya sependapat. Kalau ada rasa sakit, dinikmati. Saya seringkali tiba-tiba kesantum, waduh, sakit luar biasa, tapi dalam hati kita nikmati kesakitan. Nah, jadi artinya bermajelis seperti ini, berjemaah sholat dan sebagainya itu menjadi salah satu media terbaik bagaimana kita punya kekuatan, kemauan, semangat untuk bisa mengikutinya. Barangkali itu jadi tidak pertanyaan, tapi marilah kita sama-sama, apa yang Ustadz sampaikan itu adalah himbauan supaya benar-benar kita camkan, supaya benar-benar bisa kita lakukan. Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sekedar penutup Pak ya. Kadang-kadang kita ini perlu mencari hikmah di balik setiap keadaan. Cuman wong yang paham hikmah dan tidak hikmah ini jarang, Pak. Dan orang yang paham itu orang yang baik menurut Allah. Allah mengatakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Orang yang diberikan hikmah, ya, orang yang sudah diberikan hikmah oleh Allah, sungguh dia itu sudah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Nah, apa hikmah hari ini kita duduk kami-kami di sini? Apa hikmah kita nyengok anak kita sikok keluar sampai kita di rumah besar tinggal berdua, apa itu apa hikmahnya tu? Apa hikmah kita sekarang pensiun? Apa hikmah kita sekarang macam-macam lah. Apa arti hikmah? Hikmah itu kebijaksanaan, melihat segala sesuatu itu pasti ada baiknya. Ya, pasti ada baiknya. Di situ ada hak, di situ ada kewajiban. Uang minta-minta ada hak. Mengkali harta kita memang ada yang belum kita sedekahkan, Pak. Dan ada kewajiban kita. Tapi kita juga punya hak. Ngapa punya hak? Kita bisa nyingok uang ini misalnya layak dinjuk, uang ini tidak layak dinjuk gara-gara kita punya pilihan misalnya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau kita menjuk uang yang parah, bibik kita di rumah, bibik kita di kampung Saro misalnya, sementara kita sedekah sampai ke Palestina, itu tidak baca juga, Pak. Karena bibik kita itu kedudukannya macam ibu kita. Jadi lebih bagus, lebih wajib orang-orang yang al-aqarib setelah kita memenuhi hak yang ada di sekitar kita tadi itu. Nah, orang-orang yang paham masalah seperti ini, Allah sebut, Nabi Muhammad menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah pengen uang itu baik,
Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama, ngerti. Orang ngerti ni lemak, yang tak lemak tu orang yang tak ngerti. Solat be ngerti tak? Gitu mana orang ni lah pergi haji tak ngerti-ngerti ni macam. Bahasa kita Palembang kalau sudah tak ngerti tu tak lemak. Tapi yang lemak tu ngerti. Alhamdulillah. Yang penting ngerti tu apa? Kita tahu kondisi, tahu keadaan, tahu kedudukan. Di masjid misalnya kelakar, boleh kelakar di masjid. Maghrib-maghrib di sini ada ngaji, di sebelah sini kelakar, tak apa-apa kelakar. Asal jangan ngatui wong we. Kelakar apa? Ya kelakar masa kecil, kelakar cito-cito, kelakar tentang restoran, warung yang makan lemak cak mano. Tak apa-apa, Pak. Nah, kita nyebutnya apa? Mungkin ini bisa membahagiakan seperti ini bisa membuat kita senang. Kalau senang badan sehat. Kalau senang badan sehat. Jadi kelakar di masjid itu tidak jadi masalah, asal jangan berdosa be ngatoi wong, jangan. Nah, siapa yang kita katoi? Siapa, Pak? Maaf ngomong nak ngatoi Jokowi, kalau kita benci Jokowi. Nak ngatoi siapa lagi? Buanglah itu tuh kalau sudah di masjid. Namun kalau nak cerita nasi minyak, nak cerita apa lagi? Tekwan, pempek, lemak, apa-apa. Lepo, bahasa Palembangnya apa? Lepur. Nah, lepur ini bisa senang ini bisa bahagia, bisa kompak. Silaturahminya dapat. Nah, silaturahmi yang dapat itulah yang bikin kita bisa bahagia, bisa baik secara praktis ya, Bapak Ibu ya. Habis siapa ya? Iya. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Minta maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wardina wardu'ana ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.